क्या करूँ कंचन माला रे। मुख दिखलाव तेरा बालक जी का, गुरु जी ए मोहि बताया रे। दऊ कर जोरी कहे नंद रानी, सुनहो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे। झाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कितु भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण लई आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण जोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे त कबीर पद गाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेनु बजायो रे। मोर मुंगट कर मुरली सोए, मधुर मधुर धुनि लायो रे। तनं तनं तननं तननं तं, सोवत मदन जगायो रे। बांसुरी की टेर सुनी ब्रिज वनिता, करी सिंगार उठी दाई रे। जनन जनन जननम जननम, जमनी पुर शब्द सुनायो रे। हिमरित गृषभ जाडवड लागे, रसना वचन नया वेरी। सनम सनम सननम सननम, संपवन मधुरी आवेरी। सरम सरम शरणम शरणम सम, आरत भजन सुनावेरी। सूरदास व्याकुल व्रज वनिता, ढूंढत श्याम न पावेरी। प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेन बजायो रे। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मन सजनम कोई हीरे लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मनसा देहि रे पाई। ता देहि कुवंचे देवा, सो देहि करी ले तू हर जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा, ठाकु मिले निरंजन देवा। सदगुरु मिले तो खोल कपाटा, बहुर नया वे यो निरे बाटा। अब न बजे बजे सकब भाई, आवे गो अंत बजा नहीं जाई। जो हरि भजे सो तत्व सारा, पीर पीछताए नर बारंबार। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया। जब लगी हीन पड़ी नहीं वानी, तब लग बजिले तू सारंग पानी। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, घटई भीतर सोच विचारी। कहे त कबीर जित भवहारी, बहुविधि कहो रे पुकारी पुकारी। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मन सज्जनम कोई हीरे लाओ। आज नंद जी के द्वारे भीड़, आज नंद जी के द्वारे भीड़। कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत आई। आज नंद जी के द्वारे भी, घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता। पहरे पीतांबर ओढ़े जी, ताल पखाज झांझ डफ बाजत।
નરત કરે તા મળી મળી ભી आज नंदजी के द्वारे भी एक नकु तिलक दियो केसर को एक नकु ओढ़ायो जी एक आवत एक जात बिदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के ती आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर धरे मन दी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवी आज नंद जी के द्वारे भी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणार विंदया पदा हरी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरी एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरी गरुड खंभ सिंध पोर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुनर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद वोचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिकादय हिरंग बीज हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेदवारी अखंड ज्योत विमल बोध बहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की जय पर बाती कहत कबीर समधि धीरे स्वेलो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिका दय हिरंग बीज राम कवि आज मारा नयना सफल थया जोया नाथने निरखी सुंदर बदन निहाळीने हૈડામાં હરખી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા લિંગન દીધું શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જી બિહારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્યયા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફળ થયા ભાઈ રે રામ સુપ્રીત હે હર ઉરલા બહેવારા ઓરા સુખ છુના સરે નામે પાર ઉતારા
બાઈ રે નામ તે રામ કૃષ્ણનું સબ શાંતે લીધું. ભવસાગરનો ભય મટ્યો તીને કારજ સીધું. ભાઈ રે એ મારે મનડે વસ્યું ભજ સુદીન રાત. દુર્બલને આનંદ ઘનો જમ પાવે થાથી. ભાઈ રે ગુરુ ગોવિંદે દયા કરી હરિહર દમ આવે. દાસ દયાલ આનંદ સુ ગોવિંદ ગુણ ગાવે. ભાઈ રે રામ નામ સુપ્રીત હે. ભાઈ રે ગોવિંદ ગુણ ગાઈએ નિત્ય ઉઠ સવેરા. કાલ જાલ સબહી મીટે જમસુ હોય નિવેરા. ભાઈ રે પૂરત જન્મ કે પાપ થે સબે ગયે વિલાયા. શીલ સંતોષ દયા ધર્મ બિલ ઉપજે આઈ. ભાઈ રે દાસ દયાલ સુમાની લે એક શિક્ષા પાઈ. એ માર્ગ હે સંત કા ગુરુ રે દિયા બતાયા. ભાઈ રે ગોવિંદ ગુણ ગાઈએ નિત્ય ઉઠ સવેરા. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શન દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ. વાળીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ઢલીએ. અધમ ધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભોજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારો. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો યા સુંદર છે બહુહારો. અનન્ય ભક્તિ નમ નિષ્ઠાને સતસંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંઘને ટાલો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ. મુझे પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાર્યા. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. શ્રી જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ રાઘવ સંતને નરસિંહદાસ. ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ
જગદીશચંદ્ર તે સુદયદુનાથ, જગદીશચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ, પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વદાસ, એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર, ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય, ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય, અહર્નિશ સ્મરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટળે, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી, સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી, આનંદ આરતી હર ખય પારા, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા, સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો, શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહા બલ બલ જાય, આનંદ આરતી હર ખય પારા, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર, 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન, જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન. રામ કબીર. દલ ભીતર દેદાર માંથી દાસ જીવનજી દાસ વૈષ્ણવ દાસના દોહા આગળનું વાંચન લઈશ. જમસરી ખો સાજ રે, જોતા કોઈ દિશે નહીં, આત્મ તનો અપરાતો સગા સંબંધી કહા સુદાખવે. અર્થ સમજાવ્યો છે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, તમારા જેવા યમરાજ જેવો ન્યાયી, ઉત્તમ કૃપા કરે તેવો સજ્જન જો જોવા જઈએ તો બીજો કોઈ દેખાય તેમ નથી, પરંતુ અમારો પોતાનો જ ગુનો હોય તો પછી બીજા કોનો દોષ કાઢીએ. સાખી નંબર 7. તહા લાજ કહા ગઈ રાડ, મોટાઈ મસાડા કમ હસે, તન જલી જાશે છાર રે, તારે સગા સંબંધી કહા જશે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, તારા અહંકારી પનાની આબરૂ, મોટાપનાની લાચાર કીર્તિ તારી સ્મશાન ક્રિયા વખતે કેવી રીતે રહેશે? તારું શરીર તો બળીને રાખ થઈ જશે, તે વખતે તારા પર પ્રેમ લાગણી રાખનારા સગા સંબંધીઓ ક્યાં હશે? તને શું કામ લાગશે? સાખી નંબર 8. બાગ બગીચા ચિત ધરે, ઝાડ દિયો અનુરાગ, હરિચરણ વિમુખ પડ્યો, સ્વાંગ ધર્યો વૈરા. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, તારી મનોવૃત્તિ બાગ બગીચા વગેરે વિલાસમાં રહે છે, અને ઘર બાર સ્ત્રી પુત્રાદિ પ્રત્યે પ્રેમ છોડી દીધો, પણ આવો બનાવટી વૈરાગીપણાનો વેશ ધારણ કર્યો, તેથી તું ભગવત ભક્તિથી અડગો પડી ગયો. સાખી નંબર 9. આ ઘટ ભીતરે યદે છિપાય કે, માયા દે તદુઆર, અંત ભાડી વાળો જીવના, પહેલે ક્યું ન કરાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, પોતાની મનોવૃત્તિમાં બધાને છેતરવાનું પાપ છુપાવીને રાખીને બહારથી માયા છોડી દીધી હોય તેવું દેખાડે છે, પણ આખરે તારું પાપ ફૂટી જશે તેના કરતાં પહેલેથી જ શા માટે સાચા ભાવથી માયાને છોડી દીધી નહીં? માટે છેવટે
તારી હાંસી દુર્દશા થશે. સખી નંબર 10. કર્મેન્દ્રિયાની સંયમ આસતે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાની ચ નિર્મૂઢયાત્મા મિથ્યાચાર ઉપજતે. જે મૂઢાત્મા કર્મેન્દ્રિયોને વશ કરી મન વડે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરતો રહે છે તે મિથ્યાચારી અને ઢંગી કહેવાય છે. અંતર્ગત યાદર નહીં મુખ કહત હે યા દામન બાંધી લાદિયા ગતે કા સ્વભાવ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, પોતાના અંતરમાં આદરમાનથી બોલાવવાની ભાવના ન હોવા છતાં ખાલી ખાલી મુખેથી આવો આવો કહે તેવા લોકો જેમ ગધેડાને પગે દામનું બાંધીને તેના ઉપર ભાર લાદીને ચલાવે તેવું વર્તન કરે છે. પગ બાંધેલા હોય તો સીધી રીતે ચાલી ન શકે તેવા ગધેડા જેવી હાલત આદર વગર બોલાવનારની આગળ આપની થાય છે. સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યરુજી મહારાજને રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને ફરીથી સાદર સપ્રમ રામ કબીર. અને હેતકૃપાને તો સહેજ પણ ન ભૂલાય. હેતકૃપાને ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. સંતોમના આપણે જીવનજી મહારાજના દોહા નું વાંચન થયું. જીવનજી મહારાજના આ દોહા અને જીવનજી મહારાજની સાખ્યો પ્રબોધકા અંગની એ બંને આપણને એક જીવન દ્રષ્ટિ આપે છે. આપણે નાના હતા ને ત્યારે સુવિચારો લખતા હતા. એ સુવિચારો કેમ લખતા હતા? કે જેના લીધે આપણા મનનું પોષણ થાય. અત્યારે પણ ઘણા લોકો સારા સારા વાક્યો વાંચે છે. મહાપુરુષોના કોટ્સ તમે ઇન્ટરનેટ પર જશો તો ઢગલે ને ઢગલે મળશે. આપણી પાસે આ સુવાક્યો, સારી સારી કહેવતો, સારા સારા ઇડિયમ્સ, ફ્રેઝિસ છે. જુદા જુદા ધર્મ ના મહાનુભાવો, જુદા જુદા ધર્મના સ્થાપકો શરૂઆતમાં તે બધા વિશ્વ માનવ જ હતા. એમણે કોઈ પણ દિવસ પોતાના જ ધર્મની સ્થાપના કરી નથી. જીવનજી મહારાજે પણ સ્થાપના નથી કરી. એક સ્ટ્રક્ચર આપ્યું અને ઓપન દરવાજા રાખ્યા, ખુલ્લા દરવાજા રાખ્યા. જેને આમાં આવવું હોય તો આવી શકે. એવું જ મોટા ભાગના ધર્મોમાં થયું છે. પાછળથી દરેક ધર્મની અંદર એક કટ્ટરવાદ આવી ગયો, જડતા આવી ગઈ. અને જડતા અને કટ્ટરવાદ આવ્યો ને એના લીધે એ જે વૈશ્વિક ધર્મ થઈ શકે તેવો ધર્મ ફક્ત સંપ્રદાય પૂરતો સીમિત થઈ ગયો. જન્માષ્ટમી આવી રહી છે સંતો. આપણે બધા કહીએ છીએ કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ. કૃષ્ણ ફક્ત હિન્દુઓના ગુરુ નથી. કૃષ્ણની ગીતા ફક્ત હિન્દુઓની નથી. એની અંદર તો ભગવાન ઉવાચ લખ્યું છે. ભગવાન એટલે એક જ તું અવનીશ્વર, જે અત્યારે જોઈએ આપણને બતાવ્યો તે. એમાં પરમ તત્વની વાત છે, પરમાત્માની વાત છે, પરબ્રહ્મની વાત છે. અને એટલે કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ થયો. પણ અને એ જ કૃષ્ણને વિશ્વવ્યાપક બનાવવા માટેના ઘણાના નિસ્વાર્થ પ્રયત્નો છે. આપણે ઇસ્કોન નામની સંસ્થામાં જોવા જઈએ તો એ સંસ્થાએ કૃષ્ણને વિશ્વવ્યાપી બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઘણા બધા સંતો ચૈતન્ય
અગણિત સંતોએ, એમાં જીવનજી મહારાજ પણ આવી જાય. એમને પણ કૃષ્ણને વિશ્વવ્યાપી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તો આ જે કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણને સૌથી વધારે વગોવ્યો કોને? આપણી પોતાની જડતાએ. આપણે પોતે જ શૈવ અને વૈષ્ણવો ના ભાગલા પાડ્યા. 3 ગુણની જે આપણે ભક્તિ ચાલુ કરી, એમાં તામસિક ભક્તિ આવી, સાત્વિક ભક્તિ આવી, રાજસિક ભક્તિ આવી. અને આ જ કૃષ્ણે આપણને એ 3 ગુણથી ઉપર જવાની વાત કરી છે. એક કરતા બીજું સારું, બીજું કરતા ત્રીજું સારું, ત્રીજા કરતા ત્રિગુણાતીત. 3 ગુણોને હું રમાડું છું અર્જુન, અને તું એ 3 ગુણોને આધીન છે. આપણા સમાગમનો લખાણ છે સંતો. અને જીવનજી મહારાજે આપણને જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ સીધી સરળ ભાષામાં સમજાવી છે, આપણા સમાગમમાં લખવામાં આવી છે, જેમની સાખીઓમાં આપણને દેખાય છે. દરેક સાખીની પાછળથી આમ છૂપું ડોક્યું કાઢીને આપણી સામે ઘણી બધી વસ્તુઓ જોયા કરતી હોય છે. અત્યારની જે આપણા પ્રબોધકા અંગની જે સાખીઓ લીધી, એ પ્રબોધકા અંગની સાખીઓની અંદર અમુક શબ્દો આંખે ઉડીને વળગે છે આપણને. અને એ શબ્દો છે સાકુટ, સલીલ, આનદેવ, અનિન વૈષ્ણવતા. દરેકને પૂર્ણ રીતે સમજીએ. ગઈકાલે વિપુલભાઈએ આપણને દરેક શબ્દ સમાગમનો આધાર લઈને અને જગદીશ મહારાજનો આધાર લઈને આપણને કહ્યું હતું. એના આગળના દિવસે ધ્રુવભાઈએ પણ આપણને એ જ વાત કરી હતી. હમણાં જીવનજી મહારાજના દોહાયા એની અંદર પેલા ગધેડાને ડનું બાંધવાની વાત આવી. ગધેડાના પગ બાંધવામાં આવે, ગધેડાના ડનું બાંધવામાં આવે. આપણે ગાયને ને ભેંસને ડનું બાંધેલા જોયા છે ગામડાઓમાં. તો એ જે ડનું છે એ જ આપણા 14 નિષેધો છે સંતો. જો 14 નિષેધોને આપણે જીવનમાં લગાડ્યા તો આપણે ગળામાં ડનું બાંધ્યું, અને ડનું નડે કોને? આપણને જ. આપણે ડનું બાંધીને ચાલીએ. જપ, તપ, તીર્થ ઉપર કોણ જાય? આપણે જાતે જઈએ. દુઃખી કોણ થાય? આપણે જાતે થઈએ. સંકલ્પ કોણ કરીએ? સાચો ખોટો આપણે કરીએ. દક્ષિણા કોણ આપે? આપણે જ આપીએ. આ બધું આપણે પોતે કર્યા. બધા ડના આપણા હાથે કર્યા, હૈયે વાગે. આ કહેવત છે, આપણું પોતાનું જ કરેલું છે. એના માટે આપણે બીજા કોઈને દોષ ન દઈ શકીએ. જે પણ કરીએ છે તે જો વિચારીને ન કરીએ તો જીવનની અંદર એક ડનું આપણે વધારે ને વધારે બાંધતા જઈએ, અને એ ડનું આપણને જ નડવાનું. અને એ વ્યાખ્યા છે સલીલની. સલીલ એક એવો મનુષ્ય છે કે જે પેલો લોટો, બેઠક વગરનો લોટો ડોલ્યા કરે તેવું. એનું લોલક જેવું છે. ઘડીકમાં ભક્તિ તરફ જાય અને ઘડીકમાં અભક્તિ તરફ જાય. ઘડીકમાં પ્રેમ ભક્તિ ગાવા માંડે અને ઘડીકમાં કર્મકાંડ તરફ વળી જાય. મુખ મેં રામ બગલ મેં છોરી. એનાથી આપણને જીવનજી મહારાજ ચેતવા માટે કહ્યું. સલીલ, જે દૂધ અને દહીં બંનેમાં પગ રાખે. આપણી ગુજરાતી ભાષા બહુ રીચ છે સંતો. સમૃદ્ધ ભાષા છે. ઢગલે ને ઢગલે કહેવતો છે. ઢગલે ને ઢગલે વસ્તુથી આપણે એને સમજાવી શકીએ. અને એટલા માટે આપણને ગુજરાતી પ્રિય છે. કદાચ આટલું સારું અંગ્રેજીમાં ન બોલી શકાય, પણ ગુજરાતીમાં આપણાથી થઈ શકે છે. સમજણ પડી શકે છે. નસીબવાળા છે આપણે. તો કહેવાનો અર્થ એ જ છે સંતો કે જે સલીલતા છે એ તમને ઠેર ઠેર અત્યારે જોવાની મળશે. એક જ ચહેરામાં ઘણા બધા ચહેરા આપણને દેખાય છે. આ સલીલતા. એની સામે આપણને જીવનજી મહારાજે શું આપ્યું? અનિન વૈષ્ણવતા આપી. અને જે અનિન વૈષ્ણવતા આપી, એ જે અનિનતા આપી, એ અનિનતા ને પણ આપણે સમજવાની રહી.
સાકુટ છે ને, સાકુટ, એ તો કોઈ ધર્મમાં માનતો નથી, એટલે કોરી સ્લેટ છે. અને અત્યારે એ કોરી સ્લેટ એટલે કે નાસ્તિકો ધીમે ધીમે કરતા મેજોરિટીમાં આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. આ ધર્મની જડતાને બગાડે મનુષ્યને ધર્મથી દૂર કરવા માંડ્યા છે. મનુષ્ય પોતાનો વ્યક્તિગત ધર્મ ને સમજી શકતો નથી. અમે તો સારા મનુષ્ય થવાનો પ્રયત્ન કરી છે, સરસ વસ્તુ છે. માનવ તો માનવ થાય તોય ઘણું, એ આપણને ખબર છે. આ વ્યક્તિગત ધર્મ ઉભો થતો નથી, અને જે સ્થાપિત ધર્મો છે એની અંદર જડતા અને વિવેક નથી રહ્યો. કટ્ટરતા આવી ગઈ છે, અને કટ્ટરતાથી યુવાન પેઢી દૂર જઈ રહી છે. ખબર નથી પડતી એમને કે શું કરવું. 70ના દાયકામાં હિપ્પીઓ ઉભા થઈ ગયા. હવે આ સદીની અંદર યુવાનો ધર્મથી દૂર જઈ રહ્યા છે. સારી નિશાની છે કે જ્યારે આપણે ઉદા ભક્તોના યુથને ભેગું થતું જોઈએ, કે પછી ક્રિશ્ચિયાનિટીની અંદર, વેટિકનની અંદર 1 મિલિયન યુવક યુવતીઓ ભેગા થાય છે, સારી નિશાની છે. પણ એ મુક્તપણે વિચાર કરનારી એક આખી પેઢી ઊભી થઈ છે સંતો, અને મુક્તપણે વિચાર કરનારી જે પેઢી ઊભી થઈ છે એ પેઢીને આપણે જડતા ન આપતા એમને સારા વિચારો આપીએ તો એ વિચારો ઉપાડીને દોડશે. જીવનજી મહારાજના અનિન વૈષ્ણવતાના જે વિચારો છે એ વિચારોને એ સ્વીકારશે. પ્રેમજીવન મહારાજ અમના યુવકો માટે જે સુંદર મટીરિયલ લઈને આવ્યા છે આપણી સમક્ષ, અને એની અંદર યુવાનોને આગવી રીતે વિચાર કરવાની શક્તિ મળે એ પ્રકારના સ્લાઇડ્સ પણ તૈયાર છે, ભાથું તૈયાર છે, પીરસનારો તૈયાર છે. અને પંગતમાં બેસવા કોણ તૈયાર છે? ભૂખ પણ કદાચ હોઈ શકે, પણ ભૂખને આપણે પ્રોપર ફોર્મ નથી આપી શક્યા હજુ. વિચાર માગી લે તેવો વિષય છે. અને આની અંદર આપણે બધાનો સહિયારો પ્રયત્ન નહીં હોય તો કશું શક્ય નથી થવાનું. સહિયારો પ્રયત્ન જોઈશે જ. મા બાપનો હાથ જોઈશે, દાદા દાદીનો હાથ જોઈશે, યુવાનોનો હાથ જોઈશે. અને પછી આ શું વિચારો જે છે એ વિચારો ધીમે ધીમે કરતા ચર્ચામાં આવશે. ચર્ચામાં આવ્યા પછીથી ધીમે ધીમે આચારમાં આવશે. તો કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે જ્યાં સાકુટ છે, નાસ્તિક છે, અને નાસ્તિકતા વધતી જાય, સલીલતા પણ વધતી જાય છે. સવારે ધંધા ઉપર જાય અને ભગવાનના ફોટાને, દીવોને, અગરબત્તી કરે, અને જેવો ધંધો શરૂ થાય કે લોકોને છેતરવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. આ જીવનજી મહારાજની અનિન વૈષ્ણવતા નથી સંતો. ઉદા સબસે જુદા એમને આપણને કરીને બતાયા. પણ ધીમે ધીમે એ વર્તન ઉપરની પકડ સમય જતા ઓછી થતી જાય છે, અને ઓછી થતી જાય છે એના લીધે આ કુવિચારો, દોષ એની અંદર આવવાના શરૂ થઈ જાય છે. અને આપણે એ પ્રયત્નપૂર્વક, પ્રેમ ભક્તિના પ્રયત્નપૂર્વક આપણે એને દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણા પૂર્વજો એને દૂર રાખ્યું હતું. ચોક્કસ ભગવાને દરેક મનુષ્યને સરખું નથી બનાવ્યું, દરેક મનુષ્યનું બેકગ્રાઉન્ડ સરખું નથી હોતું. તો યસ, ગામ હોય ત્યાં ઉકરડો હોય એ પ્રકારે મનુષ્ય એવા થઈ શકે, હોઈ શકે પણ ખરા. પણ આખું ગામ જ ઉકરડા જેવું થઈ જાય તો શું થાય? એ ન થાય એની કાળજી કરવાની. તો આપણે સાકુટને ગણ્યો કે નાસ્તિક, સલીલ, દૂધ અને દહીં બંનેમાં પગ રાખે તેવો. આનદેવ ગઈકાલે વાત કરી હતી સરસ. આનદેવ, આ ન દેવ, આ દેવ નથી તે. દેવની પણ એક વ્યાખ્યા છે સંતો. આપણે કાલ્પનિક માની લીધેલા દેવી દેવતાઓ, ફક્ત ફળશ્રુતિ માટે ઉભા કરવામાં આવેલા દેવી દેવતાઓ. આપણને બધાને ખબર છે સંતોષી માતા, અને એના પછી કેટલી માતાઓ ઊભી થઈ ગઈ, કેટલાય જુદા જુદા દેવ ઊભા થઈ ગયા.
આ કોરોના દેવી પણ ઊભી થઈ ગઈ હશે. એ જે નવી વસ્તુ આવતી જાય છે આપણી સમક્ષ, અને નવા જે વ્યક્તિ પૂજાના જે પેલા વેશધારીઓ આવે છે તો જુદા, મારું જ સારું એમ કરીને લઈને ઉભા થઈને આવનારા તો જુદા. પણ એ દરેક કઈ કેટેગરીમાં બેસે? આ ન દેવ, આ દેવ નથી, એ કેટેગરીમાં બેસે આ બધા. વ્યક્તિ પૂજાથી આપણે દૂર રહ્યા છે સંતો. ચોક્કસ આપણો ઉદાભક્ત સમાજ ગુરુમુખી રહ્યો છે. એ ગુરુમુખી કેમ રહ્યો છે? તો કે ગુરુમુખી રહ્યો છે એનું કારણ કે ગુરુ તરફથી સુંદર વિચારો મળે છે. જો આપણને એવા વિચારો મળે કે જે આપણે કર્મકાંડ તરફ લઈ જાય, તો એ ગુરુમુખી વિચારો નથી. એક બાજુ આપણે જીવનજી મહારાજનું મોઢામાં વાતો કરીએ અને બીજી બાજુ કર્મકાંડ કરીએ. એક બાજુ આનંદાર્થી હરખ અપારા ગાતા હોઈએ અને બીજી બાજુ કર્મકાંડ કરતા હરખ અપારા થઈ જતા હોય. રામ કબીરની ધૂન બોલાવી એક બાજુ, અને બીજી બાજુ નાના છોકરાઓની માથાની લઠ પણ લઈને એમના વાળ પણ કાપવા માટે મદદ કરતા હોય આપણે. આ આપણો ગુરુમુખી સમાજ નથી સંતો. આવું જે કરીએ છીએ એમને આપણે ત્યાં હાજર રહીને જાહેરમાં ટેકો આપતા હોઈએ છીએ. જ્યાં પણ આવવું જોઈએ ત્યાં એટલીસ્ટ આપણે પોતાના મનને સમાધાન ના કરવું પડે, એટલે ત્યાં ગેરહાજર રહેવામાં વાંધો શું છે? મનુષ્યનો પોતાનો વિચાર કરવા ની બુદ્ધિને જો આપણે બુઠ્ઠી કરી નાખવાના, તો પછી બુદ્ધિ ભગવાને આપી છે એનો અર્થ શું? આપણે જ આપણી પોતાની જાતને શરમજનક સ્થિતિમાં મૂકી દઈએ તો પછી બીજા શું કરે? ગુજરાતીમાં કહેવત છે, વાડ જ ચીબડું ગળવા માંડે તો ચીબડાનું રક્ષણ કોણ કરે? વિચારવાનું રહ્યું સંતો. અને ત્યાં આગળ ચોથો શબ્દ આવે છે. સાકોટને બાજુમાં મૂક્યો, સલીલને બાજુમાં મૂક્યો, આનદેવને બાજુમાં મૂક્યો, અને આવ્યું શું? કયું તત્વ આવ્યું? અનીન તત્વ આવ્યું. અનીન વૈષ્ણવ. આપણે બધા કહીશે કે આ તો વરી અનીન વૈષ્ણવ વરી એટલે શું? હમણાં જ અમે વ્રજમાં પણ ગયા હતા. અનીન વૈષ્ણવ વ્રજમાં ગયા તો એમને શું કર્યું છે ત્યાં આગળ? અનીન વૈષ્ણવતાના દર્શન કરાવડાયા. એ વૈષ્ણવોનું ધામ છે, કૃષ્ણનું ધામ છે. ત્યાં આગળ આપણા પ્રેમ ભક્તિના કીર્તનો ગાવામાં આવ્યા. ત્યાં આગળ ઉદા ભક્તો પોતાનો એક જુદી સરસ જગ્યાએ ઝાડની નીચે બેસીને સમૂહ ભોજન કર્યું અને સુંદર વિચારોનું આદાન પ્રદાન કર્યું. અનિનતા એ પુષ્ટિ માર્ગની વૈષ્ણવતાની બારહાક ઉપર જઈને ટકોરા મારી આવી. ત્યાં જે ધજાના કર્મકાંડ થતા હતા, ત્યાં આગળ જે પણ બીજું કંઈક થતું હશે એમાં આપણે કોઈએ ભાગ લીધો નહીં. એ કૃષ્ણની ભૂમિ છે એમ સમજીને કૃષ્ણની ભૂમિ ઉપર આપણા સમયના કીર્તન છે તે કીર્તનો ગાયા. ભગતોનું ટોળું એક નાનું વળ્યું અને સુંદર રીતે એનો લાભ લેવામાં આવ્યો. પેન્સિલ્વેનિયાના ભક્તો મારી સાથે જોડાયા હતા એ વખતે. તો જે અનિનતા છે, અનિનતા આપણે ગમે ત્યાં જઈએ પણ પોતાની સાથે કેરી કરીએ છીએ, કારણ કે વ્યક્તિગત રીતે આપણે પોતાની સાથે સ્થિર થયેલા છે. અને જ્યારે વ્યક્તિગત રીતે આપણે પોતાની સાથે સ્થિર થયેલા હોય તો વૈશ્વિક સ્તર ઉપર આપણે ગમે ત્યાં પણ જઈએ તો પણ આપણે સ્થિર રહી શકીએ, હાલી ન જઈએ. પણ આ દ્રઢતા આપી કોને? અનિન વૈષ્ણવતા આપી કોને? જીવનજી મહારાજે આપી. આ અનિનતા આપણને દ્રઢ કરાવી છે એમને. પ્રબોધ કા અંગની અંદર આ અનિનતા આપણને દ્રઢ કરાવી છે. સર્વધર્મ સંભાવ એમણે દરેકનો સ્વીકાર કર્યો હતો, દરેક જ્ઞાતિ જાતિના લોકોનો સ્વીકાર કર્યો હતો, અને દરેકને પોતાના રંગે
રંગવાની વાત પણ આવી ગઈ સંતો. તો આ જે વાત છે અનિન વૈષ્ણવતા, એને આપણને પોતાના વ્યક્તિગત ધર્મમાં આવે, પોતાના કૌટુંબિક ધર્મમાં આવે, સામાજિક ધર્મમાં આવે, અને એમ કરતી કરતી વૈશ્વિક સ્તરે ઊભી થઈ જાય ને સંતો, તો આ સાંપ્રદાયિકતાની પણ જરૂર નથી. દરેક ધર્મની અંદર આ મૂકેલું જ છે, બિલ્ટ ઇન, પણ આચારમાં નથી આવતું. વિચારો મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે દરેક સંત, દરેક કથાકાર, દરેક મહાનુભાવ વિચારો તો બધા આપણને સારા જ કહે છે, સાંભળવાના ગમે એવા કહે છે, પણ જ્યારે આચરણની વાત આવે છે ને ત્યારે પાછા પડે છે. કારણ કે પેલી વ્યક્તિગત સ્થિરતા જે હોવી જોઈએ એ વ્યક્તિગત સ્થિરતા નથી. આ તો આવું જ ચાલે, ફટ દઈને આપણે એનો સ્વીકાર કરી દઈએ છીએ. અને આપણને પ્રેમચંદ મહારાજ કહે છે કે કોઈ વસ્તુનો ફટ દઈને સ્વીકાર ન કરો, ઇનકાર પણ ન કરો, એને વિચાર કરીએ આપણે કે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે, અને એ અનિનતાનું લક્ષણ છે. અનિન વૈષ્ણવતા તરફ જવું હોય તો આપણે જે જીવ પ્રેમચંદ મહારાજ આપણને પ્રજ્ઞાનશીલ મનુષ્યની વાત કરે છે એને જોવો રહ્યો. ભગવદ્ ગીતા જે આપણને સ્થિત પ્રજ્ઞ છે ક્યા ભાષા, સ્થિત પ્રજ્ઞની કઈ ભાષા એ બતાવે છે, એને આપણે જોવો રહ્યો. નરસિંહ મહેતાનું વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાને રે, એની અંદર જે 18 લક્ષણ વૈષ્ણવના કીધા છે એ વિશ્વ માનવના લક્ષણ છે. એનું કારણ છે કે એ ગુનો પકડ્યા કોને? ગાંધીજીએ પકડ્યા. અને ગાંધીજીએ વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ ઠેઠ ઉપર સુધી લઈ ગયા. અને એ જે ગુનો આપણને મળ્યા, પેલા આપણે મેસ્લોની નીડ હાયરાર્કી જોઈએ છે, તો જે સાયકોલોજીસ્ટ છે એને સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન, જે ઉપલા પ્રકારની જે જરૂરિયાત છે એ આપણને બતાવી કે મનુષ્યએ પોતાનો વિકાસ એટલો કરવો કે જે પોતે બની શકે તે છે, તે બની શકે એના માટે પ્રયત્ન કરવો રહ્યો. જો આપણે આપણી જાતને ફક્ત રોટી, કપડા ઓર મકાન સુધી સીમિત કરી દઈએ, ફક્ત આપણી શારીરિક જરૂરિયાતો માટે જો આપણને સીમિત કરી દઈએ, કે પછી બહુ તો એની ઉપર જઈને સલામતીની ભાવનાવાળી રિક્વાયરમેન્ટ માટે સીમિત કરી દઈએ, તો ઠેઠ ઉપલી ટોચ ઉપર, પિરામિડની ટોચ ઉપર ન પહોંચાય. અને મનુષ્યતા, જ્યારે મનુષ્યનો જન્મ થયો છે તો એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેમ છે, એ ન રહી જાય. આ અનિનતા છે. 3 ગુણોની ઉપરની જઈને આપણે ભક્તિ કરીએ તે અનિનતા છે. અને એ આપણને અત્યારે જે 5-6 સાખ્યોનું જે આપણે વર્ણન કરવા જઈ રહ્યા છે એની અંદર આ જ આવે છે. જે ગઈકાલે સાખ્યો લીધી હતી ને ત્યાંથી ઉપર, ત્યાંથી પાછળ જઈએ તો ગઈકાલે જે સાખી લીધી હતી એની અંદર 121-122 હતી કદાચ. હા, 121-122 હતી. તો 122 ને લઈ લઈએ સૌથી પહેલા. 5 તત્વ ત્રિગુણ લો. આપણે સાના બન્યા છે? 5 તત્વ અને 3 ગુણના. આ જીવનજી મહારાજ આપણને અનિન વૈષ્ણવતા સમજાવે છે. સભી હમારી જાત પણ હરિજન એસે જીવના પય ધ્રુત જુછાસ, કે આપણને બનાયા છે તો પંચ મહાભૂત અને 3 ગુણના જ, દરેકે દરેક. પણ એ દરેકે દરેક સરખા નથી. એનું કારણ છે કે દૂધ જે હોય છે એ દૂધની અંદર બંને તત્વો છે, એમાં છાસ તત્વ પણ છે અને ઘીનું તત્વ પણ છે. જે લોકો આખો પ્રોસેસ કરે છે એ દૂધને ઘીમાં કન્વર્ટ કરી દે છે, અને જે પ્રોસેસ પૂરો નથી કરતા, કાં તો એમાં કઈ ચૂક રહી જાય, એ દૂધને છાસમાં કન્વર્ટ કરી દે, દૂધ ફાટી જાય છે. તો આપણને જીવનજી મહારાજ અહીં આગળ એવું જ કહી રહ્યા છે કે જે સાકુટ, સલીલ કે અનન્ય ભક્તો છે આપણે સમજવાના રહ્યા. અને અનિનતા શું? તો કે 5 તત્વ. 5 તત્વ આપણને બધાને ખબર છે કે ધરતી આપણને શું આપે? તો કે ધરતી આપણને કરુણા બક્ષે છે. ધરતી બધાનું પોષણ કરે છે, અને એટલા માટે પૃથ્વી તત્વ મહત્વનું છે. આપણી અંદર પૃથ્વી વિવાહ પણ એટલા માટે જ આવે છે. બીજું તત્વ છે તેજ, પ્રકાશ, સૂર્ય. સૂર્ય આવીને આપણને પ્રકાશ આપે છે, એ પણ આપણું પોષણ કરે છે. પવન એ આપણને ગતિશીલતા આપે છે, કે જીવનમાં ગતિ રાખવી. પવન જ્યારે ત્યારે આપણને બહુ સરસ ફીલ થાય છે. તો
તો ગતિશીલતા આપે છે, મોમેન્ટમ આપે છે. પછી આવે છે જળ. એ આપણને પોષણ તો કરે જ છે. જળ તત્વ છે આપણને સ્નિગ્ધ રાખે છે, ભીના રાખે છે. એ જળ આપણને સરળતા અને સમાનતા પણ આપે છે. અને છેલ્લે આવે છે આકાશ. એ આપણને બતાડે છે વિશાળતા, કે કેટલી મોટું વિશાળ જગત છે. વિશાળતા આપણને બતાવે. તો આ જે પંચ મહાભૂતો છે એ આપણા શરીરમાં પણ છે. જે પિંડમાં તે બ્રહ્માંડમાં અધ્યયન કહી ગયા તે પણ એ જગ્યા ઉપર છે. તો આ પંચ મહાભૂતો આપણે દરેકની પાસે છે. તો પંચ મહાભૂતનો દરેકનો પોતપોતાનો ધર્મ છે. જેમ એમને તમને કહ્યું એ પ્રમાણે ધરતીની કરુણા, સૂર્યનો પ્રકાશ, પવનની ગતિશીલતા, જળની સરળતા અને આકાશની વિશાળતા. આજે આપણે જે છે એ પોતાનો ધર્મ બનાવીએ. 3 ગુણો એટલે કે સત્વ, રજ, તમની અંદર આપણી પોતાની જાતને મર્યાદિત ન રાખતા 3 ગુણોની ઉપર ઉઠી જઈએ. એ 3 ગુણોને આપણા કાબુમાં રાખીને જો જીવન જીવી જઈએ તો અનિન વૈષ્ણવતા આવી ગઈ. આ આપણી સાખી નંબર 122. અનિન વૈષ્ણવતા પંચ મહાભૂત અને ત્રિગુણથી આપણા જીવનમાં 100% આવી શકે. અને એ વાત આપણને જીવનજી મહારાજે અહીં આગળ કરેલી છે. એની આગળની સાખી 121. મારે કહું નહીં જીવના સભી હમારી જાત, ધોલે કાપડ રંગ જ્યુ ત્યુ હરિજન પલટી પાત. અહીંયા કહે છે કે બધા જ એક પ્રકારના ભક્તો છે એવું નહીં કહું. હમણાં જે આપણે વાત ઓલરેડી કરી ગયા છે કે જીવનજી મહારાજે આપણને સાકુટ, સલીલ, આનદેવ અને અનિન ની વચ્ચેનો તફાવત સમજાવી દીધો. એટલે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે હું બધાને સરખા નહીં માનું. કેમ સરખા નહીં માનું? કારણ કે જે સાચા અનિન ભક્તો છે એમને પોતાની ભક્તિની પદ્ધતિ બદલી કાઢી છે. અને એ ભક્તિ એટલે સકામ ભક્તિ નહીં, નિષ્કામ ભક્તિ. સકામ ભક્તિમાંથી નિષ્કામ ભક્તિ તરફ જવું એ અનિનતા તરફનું પ્રયાણ છે. એ આપણે જે ગઈકાલે 2 સાખીઓ લીધી 121 અને 122 એનું છે. અને એની આગળની પણ જે 3 સાખીઓ છે એ પણ આપણને આ સલીલ, સાકુટ અને અનિન વૈષ્ણવ તરફ જ લઈ જનારી છે. ફરીથી પાછા એને આપણે દ્રઢ કરીશું, પાકી કરીશું. તો સંતો ફરી મળીશું આજે સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, સાંજે આવતીકાલે સવારે ફરીથી પ્રભાતના કીર્તનોમાં અને સત્સંગમાં. અને સંતો આ વીકેન્ડમાં જન્માષ્ટમીની ઉજવણી ગ્લોબલ ભક્ત સમાજ કરશે અને ન્યૂ જર્સીનો ભક્ત સમાજ કરશે. તો એમાં આપણે સર્વે ભાવ પ્રેમથી જોડાઈશું, મળીશું અને ગુરુમુખી થવાનો પ્રયત્ન હરદમ કરીને અનિન ભક્તિ, વિશિષ્ટ ભક્તિ તરફ આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વે સંતોને સર્વે સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે સંતોને રામ કબીર.